اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بدء أمي برز رافعا ضربه إلى السماء مؤميا بذلك الرفيع لا أن له سرفا لا مد وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من أشهر شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه وموضع ولادته وقبره بالحرمين صلى الله عليه. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مغولا مقطوع سرا صلى الله عليه. وولت ذلك لسرف عند الله أيدي القدرة صلى الله عليه. ومع بروج إلى هذا العالم دار من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الهبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن مشفاي رضي الله عنهما قالت لما ولدنا آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستحل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاعة بعضها له ما بين المشرق والمغرب صلى الله عليه. حتى نظرت إلى بدء قصور الروم الله عليه. قالت ثم البست وجعته فلن أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشريرة عن يميني صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المغرب صلى الله عليه. فأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشريرة عن يساري صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما صلى الله عليه. وكم ترجمني السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم الشرف عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترى وأن أولادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تتيك عن كتابته بطون الأوراق. صلى الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن ناس خلقا وخلقا وهو لهم إلى مكارم أخلاق سبقا صلى الله وأنصحهم عليه. بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله عليه. له الخلق السهل وله المعتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة. صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم وأرملة وله محاسه الذي أخلاقه الهيبة القوية صلى الله عليه. التي ترضيت منها فرائس وهي من البرية
ومن نشر به تأثرت الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمغافل صلى الله عليه وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله أجملت عليه بوصف حبيبي وشانه وله الخلا في مجده ومكانه صلى الله عليه وعصف إذ قد تعالى مجدها أخذت على نجم السوها بإنانه صلى الله عليه وقد انبصر قلم في تدوين مآفة العلم من وقائه مولد النبي الكريم وحكاية ما كرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله فحسن مني أن أمسك عين أكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسر الختم كما يسر التقديم فعليه أفضل الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ألطف
ومن المصائب عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لي عشرة اللطف بهم نرى الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رسول الله سلام عليك يا رافع الشأن والدرج عن فتي جيرة العالم يا أويل الجود والكرم يا أويل الجود والكرم صلوا على النبي يا رسول الله سلام عليك يا رافع الشأن والدرج
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراء الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات
وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وارشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا. وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة أن تفتح لنا بكل خير وتجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، إنك ولي كل خير ودافع كل بؤس وضير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، ووفقنا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجه الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب سادتنا رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. قولوا جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadratil muhtaramin, segenap
para habaib, dzurriyyah, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita muliakan dan kita cintai, wabil khusus panjenenganipun Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah dan seluruh para habaib yang lainnya dan senantiasa kita muliakan dan kita cintai, dan juga kepada para alim, para ulama, para masyayikh, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Kiai Haji Tobari Syadzili dari Banten, insyaallah yang akan memberi mau'idhah hasanah kepada kita semuanya, dan juga kepada sahibul hajah, keluarga besar kampus Unisma, wabil khusus panjenenganipun Profesor Dr. Haji Surahmat beserta seluruh pejabat dan seluruh pembantu rektor semuanya, dan juga para kiai-kiai yang selalu menjadi pejuang-pejuang di kampus Unisma ini. Mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, diberi sehat wal afiyah fi taatillah, fi taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah Majlis Maulid Ta'lim Riyadhul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh para pemirsa dimanapun berada, baik melalui tayangan Batu TV dan melalui streaming internet, kesemuanya ikut kegiatan rutin setiap malam Ahad. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengirim keberkahan bagi kita semuanya, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Mudah-mudahan kesemuanya akan mendapatkan keberkahan dari majlis yang mulia ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam ini kebanggaan umat Islam, khususnya warga NU di wilayah Malang Raya, malam ini bersama-sama untuk berzikir, bersolawat dan berdoa di kampus Unisma. Mudah-mudahan dengan berkah zikir kita, berkah solawat kita, dan berkah doa kita semuanya, kita doakan mudah-mudahan kampus Unisma ini terus akan bertambah jaya, bukan sampai tidak ada batas waktu, kita doakan sampai ila yaumil qiyamah. Kita merasa bangga sebagai warga NU memiliki kampus seperti ini. Hati kita harus bangga bahwa kampus Unisma ini adalah kampus daripada pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama, para kiai-kiai sepuh, pejuang-pejuang, para alim ulama yang sudah almarhum, yaitu antara lain Kiai Haji Mashkur dan Haji Usman Mansur dan kiai-kiai yang lainnya. Masya Allah, kiai besar-besar. Alhamdulillah sampai saat ini diteruskan oleh Profesor Dr. Haji Surahmat. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meneruskan memperjuangkan kampus ini sampai apa yang menjadi keniatan yang baik kesemuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita warga Nahdlatul Ulama, warga NU tidak bangga, ya. Enggak bangga, malah tidak mendukung dengan adanya kampus Unisma yang berada di Malang Raya ini. Kita harus bangga. Setidaknya anak-anak kita
semuanya ya, khususnya jemaah Riyadhul Jannah untuk bisa memasukkan anaknya. Jangan khawatir, di kampus Unisma ini sampai kita memiliki gelar sampai profesor, doktor, insya Allah ada di sini, nggak sampai keluar Malang. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita mengharap dan berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah sholawat yang kita lantunkan, dengan berkah zikir yang kita dengungkan, dan berkah doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan kesemuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kegiatan safari Maulid atau Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah yang kita adakan ini dalam rangka untuk memperkuat yang pertama hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita akan bisa dekat kepada Allah kalau kita ini tidak sebagai manusia yang ahli zikir kepada Allah. Bagaimana kita akan bisa dekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW kalau kita ini tidak sebagai manusia yang ahli bersolawat. Maka zikir dan solawat ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Nah, istimewanya, ya, ada keistimewaan. Istimewanya, ya, kalau zikir belum bisa dikatakan disebut solawat. Tapi kalau solawat sudah masuk di dalam zikir. Nah ini istimewanya. Sehingga kita membaca solawat pun juga bisa dikatakan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita memulai membaca solawat, pasti kita dahului dengan menyebut asma Allah. Kita tidak mungkin bersolawat tanpa menyebut nama Allah. Tidak mungkin, justru tidak sopan. Seperti kita menyebut ala Muhammad, ala Muhammad, ala Muhammad. Tapi tidak ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Harus setiap kita membaca solawat, pasti diawali dengan menyebut nama Allah, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ukuran daripada keimanan kita, kesempurnaan keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, itu tergantung kadar kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pernah dikatakan, ditanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waqila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mata akunu mu'minan shadiqan. Kapan saya ini bisa menjadi orang yang iman yang sejati, iman yang sebenarnya? Kapan? Kula lan panjenengan sedaya niki dados wong sing iman sing bener, iman yang benar. Qala idza ahbabtallah. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqila wa mata uhibbullah. Dan dikatakan, dan kapan saya ini dinamakan bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawab kali Kanjeng Nabi, qala idza ahbabta rasulahu.
yaitu ketika kalian cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita bisa benar iman kalian. Terus ditanya lagi, waqila wa mata uhibbu rasulahu, qala idza sta'malta tariqatahu wattaba'ta sunnatahu wa ahbabta bihubbihi wa abghadta bibughdihi ila akhiril hadis. Dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalau kalian cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, buktikan kecintaan kita. Idza taba'ta tariqatahu, mengikuti daripada perjalanan-perjalanan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasta'malta sunnatahu, dan mengamalkan kalian daripada sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru dikatakan sebagai orang yang iman yang sebenarnya. Mudah-mudahan bukti kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan bukti untuk kita semuanya menjadi orang yang iman yang sesungguhnya. Ya, inilah iman yang sebenar, yang sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kekuatan kepada kita semuanya untuk selalu bisa istiqomah, selalu istiqomah di jalan Allah, di jalan Rasulullah, di jalan para ulama salafun as-salihun. Amin, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Majlis Maulid Ta'lim Riyadul Jannah muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mendengarkan daripada Mau'idhah Hasanah, maka akan diawali sambutan tunggal atas nama Sahibul Hajah atau Rektor Unisma yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Surahman. Kepada beliau kami bersilakan. Fa'alaikum masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Dalam menghormati para habaib, masyayikh, para alim ulama, khusus Kiai Haji Abdul Rahim, Gus Rohim, Kiai Haji Tabrani, maaf, Tobrari, nggih. Muhammad Tobari Sajli dari Banten, para pimpinan yayasan, para pembantu rektor, pimpinan universitas, dan hadirin jamaah Majelis Maulid Riyadul Jannah yang berbahagia. Tama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran panjenengan semua, mengucapkan sholawat di bumi Unisma. Insya Allah apa yang panjenengan lakukan pada malam ini, Allah memberikan keberkahan kepada panjenengan semua. Allah akan memberikan, mengabulkan cita-cita panjenengan semua. Allah memberikan hati jiwa yang ikhlas kepada kita semua. Insya Allah
karena Unisma ini dilahirkan, didirikan oleh para kiai, sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bumi Unisma ini pada malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, saya ingin laporkan kepada panjenengan semua, karena Unisma ini adalah miliknya panjenengan semua, miliknya Nahdlatul Ulama, miliknya LPPP Ma'arif Nahdlatul dengan semua. Bahwasanya Unisma sekarang ini mengasuh 7.000 lebih mahasiswa, mulai dari program S1, S2, dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita mulai tahun ini Unisma membuka program studi doktor, program S3. Itu artinya bahwa Unisma telah dipercaya oleh pemerintah, Unisma telah dipercaya untuk melaksanakan tugas-tugas kependidikannya. Insya Allah Unisma miliknya Nahdlatul Ulama, miliknya panjenengan semua, serius di dalam rangka mengurus pendidikan, mengantarkan warga Nahdien untuk menjadi intelektual muslim yang berakhlakul karimah. Oleh karena itu, ungkapan rasa terima kasih kami selaku pimpinan Unisma, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Riyadul Jannah bersama-sama dengan Unisma. Tahun lalu Gus Rohim dalam melaporkan banyak mahasiswa yang berasal dari Riyadul Jannah. Para orang tua menyekolahkan putra-putrinya dari Riyadul Jannah itu banyak ke Unisma, dengan hanya cukup menunjukkan buku hijau, ya, saya adalah jamaah Riyadul Jannah. Begitu menunjukkan jamaah Riyadul Jannah, bukunya saja tanpa apa-apa, atau menyebutkan Unisma berpihak kepada Riyadul Jannah, kami potong DPP-nya menjadi 25%. Alhamdulillah, saya persembahkan untuk warga Nahdlatul Ulama, khususnya dari Majelis Taklim Maulid Riyadul Jannah. Untuk berikutnya, saya juga ingin mempersembahkan kepada para jamaah, bagi mereka yang putra-putri panjenengan hafal juz 1 sampai dengan juz 5 atau 30 juz, silahkan lapor ke rektor. Kami akan memberikan yang terbaik kepada putra-putri panjenengan semua, insya Allah. Berikutnya, Ibu dan Bapak dan hadirin yang berbahagia, Unisma ini juga mengelola rumah sakit Islam Unisma yang ada di sebelah kiri dekatnya pasar sana. Maka kami juga tolong nanti apabila ada yang berkesusahan atau sakit, sebutkan namanya Jamaah Riyadul Jannah. Insya Allah wakil yayasan ini akan memberikan yang terbaik kepada para warga Riyadul Jannah. Insya Allah kami akan memberikan yang terbaik untuk itu. Berikutnya, kami juga mengelola SMA terintegrasi Wahid Hasim yang ada di sebelah ini. Mudah-mudahan ini semua pengabdian Unisma ke warga Nahdlatul Ulama kepada bangsa dan negara, insya Allah Unisma serius di dalam rangka mengurus pendidikan, mengantarkan umat Islam menjadi intelektual muslim yang berakhlakul karimah. Sekali lagi Allah akan membalas kehadiran panjenengan semua.
Allah akan meridhoi kehadiran panjenengan semua. Allah akan mengabulkan cita-cita panjenengan semua. Insya Allah. Sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah hasanul jaza. Apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Surahmat tadi, kami merasa senang dan bangga dengan sambutan dengan dari lubuk hati yang penuh keikhlasan. Mudah-mudahan akan terwujud semuanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui bahwa jamaah Riyadul Jannah ini mempunyai SIM, yang mana SIM ini tidak ada di kepolisian, tidak ada. Yang ada di Khadimul Majlis yang megang. Apa SIM-nya jamaah Riyadul Jannah? Yaitu SIM Tuduror. Yang namanya SIM Tuduror, yaitu maulid yang dikatakan oleh Bapak Profesor tadi, yaitu buku hijau. Buku hijau itu yaitu SIM-nya jamaah Riyadul Jannah, yaitu maulid SIM Tuduror. Nah, mohon tapi harus dicek lebih mendetil Bapak Profesor. Jangan-jangan hanya membawa SIM-nya saja, tidak bisa membaca. Nah ini, jangan, harus dites dulu, suruh membaca maulid dulu. Setidaknya hafal dari awal ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai selesai suruh hafalkan. Insya Allah ini menjadi tesnya untuk bisa masuk Unisma dan masuk kepada yang lainnya insya Allah. Mudah-mudahan dengan persyaratan ini akan memberi kelancaran. Membaca sholawat saja sudah mendoakan. Panjenengan membaca maulid di tempat ini sudah mendoakan di kampus ini. Saya yakin kampus yang kita doakan dengan berkah sholawat ini, insya Allah kesemuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai mahasiswa, mahasiswinya, insya Allah kesemuanya akan diberkahi oleh Allah. Selain kita untuk mendapatkan gelar, beberapa banyak keluaran dari Unisma ini bukan hanya menjadi profesor doktor, bahkan menjadi ulama-ulama besar, kiai-kiai besar. Harapan kita semuanya, mudah-mudahan keluaran-keluaran dari Unisma ini betul-betul menjadi manusia yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Taubari Syadili. Beliau hampir sama dengan nama saya, Syadilinya. Saya Abdul Rahim Syadili, beliau Taubari Syadili. Beliau orang dari Sunda, saya juga dari Sunda, turunan Sunda. Cuma kulo Syadili bagian Jawa, niki Syadili bagian Melayu. Ngoten mawon. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan bermanfaat bagi kita semuanya. Kepada beliau Ki Haji Muhammad Taubari Syadili, fal-faddal fal mashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi taparroda bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Ahmaduhu ala kulli hal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat
para habaib sekaligus yang saya cintai, yang terhormat para kiai, para alim ulama yang saya cintai juga, yang terhormat keluarga besar Universitas Islam Malang, yang terhormat Rektor Unisma Profesor Dr. Haji Surahmat, yang terhormat para asatijah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'malun basir. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim aidan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu al mu'minu ya'lapu wa yu'lab. Al mu'minu ya'lapu wa yu'lab. Wala khaira biman la ya'lapu wa la yu'lab. Wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Kaum jamaah Majlis Zikir Radul Jannah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan suatu bentuk syukuran dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam majlis ini, zikir ini merupakan suatu wasilah. Merupakan suatu wasilah sehingga mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan pertolongan Allah nanti di hari kiamat insya Allah. Dan ini juga merupakan suatu wasilah sehingga kita ini insya Allah bisa masuk ke surga insya Allah. Dan itu ada hadis sahihnya, ada hadis sahihnya yang begitu, enggak bidah, enggak ada hadis sahihnya, ada di dalam keterangan di dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami' Shaghir jilid 6 halaman 374 yang berbunyi al wasilatu darajatun indallah laisa fawqaha darajatun fasalullaha ayyutianil wasilah. Artinya wasilah adalah sebuah derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Tidak ada derajat yang paling tinggi selain wasilah. Oleh karena itu mintalah kepada Allah untuk mendatangkan wasilah. Itu ada dalil semuanya. Dan Nabi Adam pun ketika bertobat kepada Allah supaya taubatnya diterima oleh Allah, Nabi Adam mengadakan wasilah atau mengadakan tawasul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada itu keterangannya di dalam kitab Tafsir Durrul Mansur karangan Imam Jalalain As-Suyuti. Tafsirnya tentang surat Al-Baqarah ayat 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Patalaqa Adamu mir rabbihi kalimatim fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Ya, ketika Nabi Adam telah menjumpai kalimat-kalimat dari Tuhannya, Nabi Adam bertobat, kemudian Nabi Adam diterima tobatnya. Innahu huwa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha penerima tobat dan Maha pengasih ya. Di dalam tafsir Adul Masun dikatakan ya, Nabi Adam ketika melakukan kesalahan, dia bertobat kepada Allah. Ya. Nabi Adam diturunkan ke negara India
dalam tafsir tersebut. Selama 100 tahun Nabi Adam bertobat. Sampai-sampai air mata selalu berlinang. Kalau dikumpulkan seluruh air mata makhluknya manusia di seluruh dunia, masih banyakkan air mata Nabi Adam. Karena tobatnya benar-benar sungguh-sungguh. Sampai-sampai aliran air mata Nabi Adam itu tumbuh-tumbuhan banyak yang tumbuh. Seperti ya pohon korma itu ya kayu gahar dan segala macam lah. Itu berkah air mata Nabi Adam. Bagaimana Nabi Adam bertobat kepada Allah itu bunyinya? Dikatakan di dalam tafsir Adul Mansur, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innaka antal ghafurur rahim. Artinya saya memohon kepadamu ya Allah dengan perantaraan hak Nabi Adam dan keluarga, dengan hak Nabi Muhammad ya, dan keluarganya. Aku telah melakukan kesalahan dan menzolimi diriku, maka ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Nah itu Nabi Adam mengadakan tawasul ya, untuk supaya taubatnya itu diterima. Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian Nabi Adam ditanya oleh Allah, mengapa engkau taubat dengan kalimat tersebut? Padahal Nabi Muhammad itu belum diciptakan. Kata Allah, jawab Nabi Adam, ya Allah, ketika aku diciptakan olehmu, aku menengadahkan wajahku ke langit. Di tiang-tiang aras itu ada tulisan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Nah itu gambaran bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah yang pertama yaitu Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di aras itu ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan demikian secara tidak langsung Allah menggandeng Nabi Muhammad, berarti Allah itu benar-benar cinta kepada makhluknya yaitu Nabi Muhammad sebagai makhluk yang termulia, sebagai makhluk yang paling utama. Ya wajar kita dalam majlis zikir ini kita mengadakan atau membacakan sholawat mengagungkan beliau, bukan berarti musyrik, bukan. Kalau dalam ilmu balaghah itu namanya isnad majazi itu. Hakikatnya kepada Allah dengan perantaraan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan pembacaan salawat-salawat lainnya, ya, salawat simtuduror, ya, salawat nariyah, ya, salawat patih, salawat badar dan sebagainya, yang mengagungkan Nabi Muhammad. Itu ada perintahannya dari Allah melalui ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad sendiri. Ya, kalau misalnya kita berbicara musyrik, kalau kita tidak tahu ilmu tauhid, mungkin banyak orang melakukan pemusyrikan ya. Tapi insya Allah ini Majlis Riyadul Jannah ini termasuk orang-orang beriman dan orang berakidah insya Allah. Karena Riyadul Jannah ini merupakan salah satu bagian daripada NU. Otomatis ajan-ajannya cinta kepada para habaib dan cinta kepada para ulama, kiai-kiai. Begitu pula ya di sini juga di Unisba sama ya, dengan menggunakan zikir, doa, sholat segala macam, insya Allah ya
itu rahmat Allah turun, ya. Cahaya-cahaya Allah turun. Karena di dalam kitab Syarah Hikam yang benar Iqazul Himam dikatakan ini termasuk warid. Termasuk warid ini. Artinya ya cahaya Allah ya diturunkan, dipancarkan ya, masuk ke dalam basirah kita, mata hati kita, sehingga mata hati kita itu menjadi terang benderang. Ya, kalau permulaan itu namanya ntar warid intibah ya. Kalau terus kita sering mengadakan atau menghadiri majlis seperti ini, kalau terbiasa ntar meningkat menjadi warid iqbal. Dan yang paling ini jagi nanti udah mencapai makom yang tinggi itu warid wisol. Insya Allah dengan warid tersebut, di samping cahaya masuk ke dalam basirah kita atau mata hati kita, juga akan juga mengelilingi ini sekitar sini semuanya. Otomatis kita akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kampus Unisma Malang ini otomatis juga kecepretan berkahnya insya Allah semuanya. Bukan hanya itu juga, warga kita juga insya Allah akan mendapat keberkahan. Masyarakat kita akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kasab kita ya, kasab kita atau orang yang belajar semuanya akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita jangan jauh-jauh dengan para habaib, dengan para ulama ya, dengan para kiai, dengan majlis-majlis zikir seperti majlis zikir Riyadul Jannah ini. Karena ini salah satu ya, salah satu sarana kita ini nantinya akan masuk surga insya Allah semuanya. Jadi semua dibahas oleh ulama semua, ya, semua dibahas. Ya, termasuk tadi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, itu sudah malum bahwa itu adalah akidah al-sunnah wal jamaah yang sebenarnya itu ingat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu akidah kita ya. Akidah kita, karena sekarang yang berkembang di seluruh dunia termasuk Indonesia itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun mereka mengaku akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan apa akidahnya? Ya, lain dengan akidah kita. Kalau akidah kita tadi berdasarkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah semenjak di aras. Yaitu di dalam la ilaha illallah itu disebut akidah uluhiyah. Artinya akidah ketuhanan. Sedangkan Muhammad Rasulullah disebut akidah nabawiyah atau akidah kenabian. Sebagai kita maklumi ya, bahwa akidah uluhiyah itu berisi tentang sifat-sifat Allah ya. Sifat-sifat Allah, yaitu sifat yang wajib bagi Allah. Keduanya sifat apa? Sifat yang mustahil bagi Allah. Ketiganya sifat jaiz bagi Allah. Kemudian sifat-sifat yang wajib bagi Allah ada berapa? Ada 20 ulama sepakat ya. Jadi bukan berarti dibatas sifat yang wajib bagi Allah itu 20, bukan ya. Kalau kita istilahnya kaji semuanya, sifat-sifat Allah itu tidak bisa terhitung jumlahnya, terkecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Cuman kan ulama-ulama tauhid beristihad, sudah 20 sifat yang wajib bagi Allah, sepakat ulama-ulama. Dengan 20 sifat yang wajib bagi Allah itu insya Allah mewakili sifat-sifat yang lainnya. Keduanya sifat mustahil, itu 20 juga lawan dari sifat wajib ya.
20. Berarti 20 tambah 20 sama dengan 40 ya. Ditambah lagi sifat jaiz bagi Allah ada berapa? Ada berapa? Nggak belajar ilmu itu kok akidah itu ketahuan tuh ya. Iya kan? Ada berapa? Ketahuan tuh. Padahal itu akidah kita. Akidah kita orang mau dirobohin akidah kita. Maka kita harus tahu ilmu akidah. Harus kita pelajari itu semuanya ya, bahaya. Yaitu sifat jaiz bagi Allah ada satu ya. Ada satu ya. Berarti kan itu akidah uluhiyah, isinya ada 41 ya, 20 tambah 20 tambah 1 sama dengan 41 itu ya. Kalau sifat yang wajib bagi Allah diterangkan dari wujud kidam baka semua. Di samping sifat-sifat Allah juga diterangkan tentang isnad majazi, tentang pembacaan tadi, hukum pembacaan simtu durur, salawat nariyah, salawat badar, salawat pati, semuanya itu diperbolehkan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Semuanya. Karena kita yakin dalam akidah itu dibahas semuanya. Itu isnad majazi. Jadi menyandarkan segala sesuatu kepada Allah lewat perantaran Nabi Muhammad gitu kan. Lewat perantaran apa sajalah ya. Yang penting akidah kita itu kita kepada Allah. Meskipun kita jiar tawasi kepada segala macam, itu tetap diperbolehkan, tidak musyrik ya. Disebutkan. Karena yang memberi tasir itu hanya Allah sebagai muksir. Zat yang memberi pengaruh. Kita terserah membaca salat nari berapa itu tidak musyrik. Karena sebagai musyrik itu Allah Subhanahu wa taala ya. Zat yang memberikan pengaruh atau kekuatan. Enggak bedanya kita kalau makan ya. Kita lapar. Kemudian kita makan. Kata kita, perut kenyang amat nih, makan itu nikmat, enak gitu kan. Coba ngomong gitu musyrik nggak? Musyrik nggak? Hah? Enggak, ya kan? Yang memberi tasir itu bukan makanan, tapi Allah sebagai muksir. Itu dalam pembahasan dalam akidah uluhiyah itu sifat yang wajib. Kemudian tadi akidah nabawiyah itu sama ya, akidah kenabian ya, yang berisi tentang sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul ada 4. Biasa ya temaga itu ya. Sifat sidik, tablik, amanah, patonah gitu ya. Pintar tuh ya. Keduanya sifat yang mustahil lawan daripada sifat sidik. Adalah sifat yang wajib lawan daripada sifat yang wajib. Kalau sifat sidik lawannya apa? Kizbun atau bohong. Kalau tablik lawannya kitman, menyembunyikan. Kalau amanat lawannya hianat. Kalau patonah lawannya biladah atau bodoh. Ya itu. Ditambah lagi sifat bagi para nabi dan rasul yaitu sifat jaiz. Boleh bagi nabi ya, boleh jadi. Jadi kan 4 tambah 4 tambah 1 sebenarnya 9 digabung tuh. 41 ditambah 9 sama dengan 50. Itu berarti 50 akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Ya kita yang harus kita pegang. Karena akidah kita ini sedang dirusak. Oleh akidah kelompok tertentu ya. Mungkin mengatasnamakan mungkin kelompok Wahabi misalnya, Salafi. Karena mereka akidahnya apa? Akidahnya akidah yang berpatokan kepada 3 akidah. 1 akidah rububiyah, kedua akidah uluhiyah, ketiga akidah asma was sifat. Nah ini. Nah ketiga akidah ini yang ujung-ujungnya membid'ahkan dan memusyrikan yang begini-beginian nih. Tawasul dan musyrik, yasiran musyrik, bid'ah, maulid nabi musyrik. Itu karena akidahnya lain. Kita harus hati-hati.
Sedangkan akidah tersebut sekarang sedang berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Makanya kitabnya juga ada khusus. Sama lagi dengan akidah kita, sama-sama nama kitabnya diantaranya kalau Fathul Majid ya. Kalau Fathul Majid akidah kita itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Jangan salah. Kalau akidah mereka namanya sama juga kitabnya Fathul Majid, cuma karangannya itu karangan Muhammad bin Abdul Wahab. Iya, inti akhirnya ke Muhammad bin Abdul Wahab dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Alus Syekh itu. Ini yang bahaya ini. Semua udah beredar ke seluruh dunia, ya. Bahkan di Indonesia terjemahannya bagus-bagus itu. Bagus-bagus Fathul Majid terjemahannya. Udah kitabnya bagus leks, ya. Kemudian terjemahannya tebal-tebal. Karyawannya banyak ya, karena dia sebenarnya bukan gerakan keagamaan, gerakan politik itu, gerakan politik bohong. Yang namanya gerakan kan bohong. Masa yang namanya gerakan keagamaan, misalnya dia ngaku manhaj salaf gitu kan, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak salaf, tidak sesuai dengan akhlak ulama-ulama salaf soleh, ya kan? Dia kan sering mencaci maki aman-aman para habaib, aman-aman para ulama semuanya, caci maki, katanya dia bilang musyrik masuk neraka, itu bohong. Ya seperti tawasul kan ada dalilnya ya, di kitab Fathul Bari juga ada itu. Kan sayang sekarang juga kitab Fathul Bari itu ya, yang beredar ke seluruh dunia itu sudah ditahqiq oleh Wahabi. Oleh siapa? Muhammad bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz itu. Seluruh dunia kitab Fathul Bari semua ditahqiq di seluruh dunia sampai ke Indonesia dari berbagai macam penerbit. 20 tahun tuh. Alhamdulillah kemarin tuh saya tuh akan sering kontak tuh ya. Ada itu Fathul Bari, ada aslinya lah, yang aslinya tuh. Kitab apa? Fathul Bari penerbitnya atau fikih itu asli yang sekarang nih. Saya informasi asik. Coba tadi mayoritas semuanya udah ditahqiq. Artinya diberi catatan kaki. Seperti kalau bicara tentang tawasulan yang diperbolehkan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, tapi dia dikomentari itu hukumnya haram saja, musyrik. Nah ini yang bahaya. Seharusnya kalau misalnya memberi komentar harus sesuai dengan tujuan pengarang, tapi ini dibelok-belokin. Itu. Padahal kan tawasulan di Al-Qurannya ada, tadi saya sebutkan. Di hadis ada ya. Sedangkan kalau menurut ilmu tauhid, kalau kita ada sedikit keraguan-raguan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, misalnya tawasulan, kalau ada sedikit keraguan itu dalam ilmu tauhid hukumnya kufur. Maka ya kita jangan ragu-ragu ya terhadap aman-aman para ulama, ya, terhadap aman-aman para habaib, para kiai semuanya aman-aman yang mereka lakukan itu ada dalil-dalilnya, sahih dalilnya itu. Ada dalil-dalil kitab-kitab, ada semuanya ada. Ulama itu tidak bohong. Dia beribadah memang hanya untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari uang dan kekuasaan. Ada dalil-dalilnya, semuanya ada. Itu termasuk juga selamatan kematian, ada dalil-dalilnya itu, ada semuanya. Sementara ini kan orang itu kan bidah musyrik itu, bohong semuanya itu, bohong itu mah. Ada dalil, coba kan banyak orang itu tidak tahu informasi di kitab mana sih adanya itu yang menerangkan begituan. Ada di kitabnya itu, di kitab Al-Hawi Lil Fatawi karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu wajib ada di situ. Cuman itu hadis mursal ya, yang dikemukakan oleh Imam Tawus, dan Imam Tawus itu seorang ulama besar di kalangan tabi'in, dan dia pernah menjumpai sahabat Nabi sebanyak 50 orang. Kemudian hadis tersebut ya didukung oleh hadis-hadis mursal lainnya di kalangan tabi'in, ulama besar juga. Jadi secara ilmu mustalah hadis
hadis itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Gimana bunyi hadisnya? Kata Imam Tawus ya. Kata Imam Tawus, innal mauta ya yubtanuna fi kuburihim sab'an. Pakanu ayastahibu ayut'imu anhum tilkal ayam. Itu hadis mursal. Artinya maka sungguhnya orang-orang yang sudah meninggal di dalam kuburan itu akan dipitnah. Artinya akan ditajak oleh malaikat munkar dan nakir, diinterogasi. Yang namanya interogasi kita kan deg-degan ya, takut, coba nakir dilawan ya. Iya, diinterogasi selama 7 hari itu. Kemudian ulama-ulama pakanu ayastahibu mensunahkan ya, supaya orang-orang yang masih hidup supaya mengadakan selamatan kematian selama 7 hari. Itu ada, itu dalilnya. Kemudian didukung oleh hadis mursal-mursal lainnya. Itu secara ilmu mustalah hadis bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Tidak bidah, tidak musyrik. Itu tidak itu. Jadi setiap aman ulama ada dalil-dalilnya, tidak bohong. Kalau orang misalnya mengatakan bidah musyrik, biarin aja, cuekin aja. Biarin aja dia, ya kan? Kalau kita terpengaruh bisa bahaya. Ntar akhirnya kita jadi suka pencela. Ntar bidah ini musyrik nih. Aman-aman ulama disalahin. Aman-aman ulama dibidah-bidahin. Aman para habaib dibidah-bidahin. Wah ini. Sedangkan orang yang suka mencaci maki, menghina orang lain itu termasuk salah satu sebab su'ul khotimah, itu akhir hayat yang jelek. Mau enggak kalau kita misalnya suka menghina orang ya, menyakiti orang lain, mau enggak kita su'ul khotimah? Mau enggak? Enggak lah ya. Maka kita jaga akidah Ahlussunnah Jamaah kita, jaga ya. Di mana itunya itu tadi kata su'ul khotimah? Ada juga keterangannya, ada di kitab Syarhus Sudur bi Syarhil Mauta wal Kubur, karangan juga Imam Juluddin As-Suyuti, halaman itu 39. Ada situ. Ada semuanya ada. Ada semuanya ada itu. Al asbabul muqtadiyatu li su'il khotimah arba'atun. Artinya sebab-sebab yang dapat menimbulkan su'ul khotimah ya, akhir hayat yang jelek itu ada 4 perkara. 1, at-tahawunu bis sholah, menanti atau menunda-nunda atau menanti-nanti ya sholat, menggam-gaman sholat, akhirnya nggak sholat ya, sholat. Kemudian dia nggak mau taubat, ya pasti matinya su'ul khotimah. Pasti yang nama su'ul khotimah pasti masuk neraka. Itu mah udah dalam ilmu mantik mah udah itu apa, istilah iltizamiyah itu mah ya, iltizamiyah. Kalau seperti tadi seperti apa, setiap pada apa salawat dan apa tadi doa ya, tadi doa zikir ya, hubungan antara zikir dan salawat. Misal panis batu baina zikri wa salawat, kalau dalam ilmu mantik nisbat umum khusus, nisbat umum min itlaq gitu. Itu semuanya dikupas, semuanya aman-aman ulama dikupas semuanya, tinjauan dari Al-Qur'annya, dari hadisnya ya, dari ilmu fikihnya, usul fikihnya, hadisnya ya, ilmu mantiknya ada semuanya. Maka jangan kita ragu terhadap amalan ulama. Satu tadi ya, at-tahawun bisolah. Kalau orang suka meninggal sholat kemudian nggak bertobat, itu akan su'ul khotimah itu. Keduanya syurbul homri, itu minuman keras, atau suka jadi pengguna narkoba. Itu awas itu. Ke kampus juga bukan ini aja, narkoba juga banyak tuh ya, banyak itu. Jangan jalan berbagai macam cara itu ya, hati-hati.
Kita jaga ya keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, jangan sampai kita itu sebagai termasuk daripada syurbul hom atau pengguna narkoba. Sebab kalau nggak taubat juga apa? Suul khotimah, kalau mati tuh waduh udah akhir hayat yang jelek itu. Ketiga, ukukul waliden. Nah, ukul waliden nih menyakiti hati kedua orang tua macam-macam nih. Awas nih ya, mentang-mentang misalnya orang-orang jadi mahasiswa ya atau orang intelek, ntar orang tuanya diajarin, ntar dia dapat broadcast dari BBM itu amalan bulan Rajab itu nggak ada hadisnya itu, tanya ya itu bid'ah, nggak ada itu, ada itu sampai ntar ibunya ntar diomelin. Ini kisah nyata ada dia di Tangerang tuh, dia kan dapat broadcast BBM, dapat katanya puasa di bulan Rajab hukumnya tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya. Kemudian ibunya puasa, domelin ibunya, bahkan goblok ibu, geblek gitu. Ya Allah Robbi, itu kan termasuk ukukul waliden. Kalau enggak dia mau minta maaf, enggak mau taubat, itu apa? Suul khotimah. Iya, apalagi itu hubungan dengan, kalau kita bisa menghina orang lain, wah itu kalau hubungan dengan manusia gawat juga itu kalau nggak dimaafin. Itu banyak ya, banyak juga ada orang-orang yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran di luar ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga bukan ini aja, bukan teman-temannya masyarakat, orang tuanya juga dibidah-bidahin, dikafir-kafirin, dia musyrik karena akidahnya salah. Nah itu. Yang keempat itu adzal muslimin, menyakiti orang-orang muslim ya, baik yang beriman maupun tidak beriman itu ya. Iya, disakiti, entah bisa diomelin atau bisa digampar atau disakitin dalam bentuk apa aja lah. Termasuk juga tadi bid'ah nih, misalnya maulid Nabi bid'ah gitu, musyrik itu nggak ada itu zaman Nabi yang gitu. Itu mah ya pikiran orang-orang ini aja kuper gitunya. Pikiran orang-orang kuper kayak ikan sumur itu, tau nggak? Tau nggak ikan sumur? Kurang gaul. Banyak juga yang orang intelek, banyak juga dibalikan hatinya oleh setannya. Intelek ya pedasi kayak ini, jalannya cingkrang. Kalau nggak cingkrang masuk neraka katanya. Nah, ini yang salah ini, karena mereka itu tadi ya akidahnya bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita anuti ya. Tadi akidah rububiyah, uluhiyah dan asma wasiat itu yang bikin bahaya itu. Sedangkan akidah itu berkembang di internet, wah berkembang, di Facebook, wah udah, di CD ya, di buku-buku terjemahan ya, di buku-buku Latin, semuanya banyak karena dia punya dana. Kalau punya dana punya strategi. Strategi dia tuh dikumpulin orang yang ahli ya, supaya bekerja sama dengan dia, sampai kitab karya ulama banyak dipalsuin, ditahrif dan ditahqiq, seperti Fathul Bari, seperti penerbit Darul Fikr, itu penerbit Ahlussunnah Jamaah, itu sampai itu naskahnya dibeli oleh Wahabi berapa miliar, sehingga itu pentahqiqnya Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Coba aja beli, silahkan cek kalau nggak percaya. Orang saya yang termasuk juga waktu ada halaqah nasional di Bandung, saya termasuk salah satu sumber tentang kitab-kitab karya ulama klasik yang ditahrif oleh mereka. Itu banyak, bisa juga ratusan, mungkin bisa juga ribuan. Karena apa? Dia punya dana ya. Kalau punya dana kan wah punya bikin percetakan sendiri ya, penerbit sendiri ya. Di Indonesia termasuk juga banyak tuh kelompok-kelompok penerbit mereka. Termasuk mana? Penerbit seperti Pustaka Imam Syafi'i itu ya. Awas tuh ya, Pustaka Imam Syafi'i
Pustaka Al-Kausar, Pustaka Darus Sunnah, Pustaka Darul Falah, Pustaka Al-Falah, termasuk juga, itu Kisti juga, GIP juga udah kena itu. Tapi memang artinya nggak semuanya itu misalnya jelek semuanya, ada yang bagus. Cuman kita harus hati-hati. Coba aja terbitan pustaka Imam Syafi'i ada tuh buku tentang bidah perayaan Maulid Nabi, ada di situ tebal, ada semuanya. Bukan kitab aja yang dipalsuin, buku-buku terjemahan dari hasil karya ulama diterjemahin, diselipin ajaran Wahabi, diselipin. Contoh seperti kitab Duzhatul Mutakin, Syarah Riyadhus Shalihin, diterjemahin tentang ziarah kubur. Benar, diselipin ajaran Wahabi, itu bid'ah, bid'ah munkaroh tentang apa tuh? Tabur bunga itu ya, macam-macam diselipin. Entar disangkanya ajaran Imam Nawawi lagi ya. Nah ini kan kurang ajar itu ya. Seperti tawasul, hukumnya haram. Entar disangkanya ajaran Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya Allah Robbi. Jadi ini kita sedang diobok-obok ini. Kita harus waspada. Kita harus hati-hati, jaga keluarga itu semuanya. Dan bukan itu saja, dakwah mereka juga melalui berbagai macam pendidikan. Hati-hati itu. Ya, pendidikan misalnya dari tingkat misalnya tadi ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan yang setingkat ya, misalnya ke universitas. Bahkan bisa ada yang menjadi ajaran wajib itu, akidahnya itu. Karena Syekh Saleh Fauzan itu ada aliyah itu. Aliyah pada ya masuk ke sekolah orang NU itu. Ya ini. Karena apa? Tanya kita tidak tahu tentang ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Makanya kita harus belajar ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ada kitab-kitabnya banyak ya. Banyak. Sebagaimana diajar di pesantren banyak itu. Satu kitabnya misalnya Aqidatul Awam ya. Itu ya yang mudah kan? Terus di Jandarori karang Syekh Nawawi Al-Bantani. As-Sanusi karang Ibrahim Bajuri. Terus Fathul Majid karena Syekh Al-Bantani, Kifatul Awam karena Syekh Ibrahim Bajuri. Terus Jawhar Tauhid ya, Syarah Hudhudi, Umul Barohin, Uruzulab, ada semuanya, kita pelajari semuanya. Sebab kalau kita tidak paham dengan ilmu akidah akan diserang kita. Bisa-bisa kalau kita misalnya punya anak ya, punya saudara segala macam, dalam pergaulan kalau misal akidah kosong dipengaruhi oleh mereka. Karena apa? Mereka itu pandai buat dalil. Ya itulah kita harus hati-hati. Maka oleh karena itu ya, kita sebagai muslim, sebagai orang beriman, sebagai jamaah Majlis Riyadul Jannah, kita harus menjadi mukmin yang sempurna imannya. Ya, harus sempurna itu. Ada di dalam kitab apa tuh Syarah Ya Ulumuddin, Syarah Ithaf itu ada. Yang berbunyi arba'u khisalin tarfaul abda ila a'la darajati wa in qalla amaluhu wa huwa kamalul iman. Artinya ada 4 perkara. Kalau misalnya seorang muslim beriman ingin mempunyai derajat yang paling tinggi itu kan, meski sedikit amalnya, ada 4 perkara. Ya, itu al-hilmu, murah hati ya. Murah hati kita sama orang lain ya. Jangan emosian, murah hati meski kepada orang bersalah, kita harus merasa murah hati ya. Keduanya at-tawadu, harus rendah hati ya. Ketiganya as-sahwah, harus berjiwa dermawan ya. Gak usah disuruh itu caranya bagaimana lah ya. Keempatnya wa husnul huluk, itu akhlak yang mulia. Nah sedangkan coba akhlak mulia itu banyak itu ya. Banyak isi-isi apa sih akhlak mulia? Ya tergantung daripada imam yang membahasnya. Kalau dalam kitab Tanbihul Muqtarin tuh halaman kalau misalnya 59 itu ada 39. Tetapi kalau di dalam kitab Ihya itu ada 10 menurut Imam Yusuf bin Asbat ya. Jadi isi akhlak mulia itu menurut Imam Yusuf bin Asbat, satu itu qilatul hilaf. Artinya kita tidak
boleh mempersoalkan masalah-masalah yang dianggap hilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau seandainya ada permasalahan berbeda pendapat, jangan toleransi ya. Misalnya masalah tawasulan, orang yang anti ya silahkan, nggak mau. Yang yasinan silahkan, nggak jadi masalah. Yang penting nggak boleh mencaci. Jadi masalah-masalah hilafiyah tidak boleh dipersoalkan, sebab itu akan memecah belah umat Islam. Itu kalau orang yang suka memecah belah umat Islam, orang yang suka menghina aman ulama aman para habaib, itu orang yang tidak berakhlak mulia itu. Yang keduanya, tarku tolabil asarot. Artinya kita jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan. Kalau mencari kesalahan orang lain, jangan. Kalau mencari orang lain itu yang kelebihannya hanya kebaikannya, ya. Kita contoh supaya kita menjadi orang yang maju, ya. Orang yang bertakwa, orang yang diridhoi Allah. Jangan kesalahan aja wah, kesalahannya juga belum tentu benar, ya. Belum tentu benar menurut hukum. Itu tidak boleh. Jadi orang yang suka mencari kesalahan orang lain itu orang yang tidak punya akhlak mulia itu, ya. Ketiganya husnul insaf. Husnul insaf. Artinya kita harus bersikap adil. Baik bersikap adil kepada diri sendiri, kepada orang lain atau masyarakat, maupun kepada negara itu semuanya. Ya. Bersikap kepada adil kepada sendiri, ya kita yang namanya diciptakan oleh Allah, otomatis kan kita harus mau taat kepada Allah. Jadi antara kan begini kita masuk taat ya. Kalau dalam ilmu tasawuf di hikam ini termasuk syukur bil arkan begini nih ya. Syukur bil arkan. Artinya syukur dengan cara kita melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan tujuan taat kepada Allah. Itu syukur arkan dalam ilmu tasawuf. Dalam Iqadul Human terangkan itu. Coba kalau dibahas semua waktunya udah habis sebenarnya. Ya. Keempatnya itu tahsinu ma yabdu minas sayiat. Artinya kita memperbaiki apa-apa yang buruk atau kurang di dalam diri kita. Kalau ada kata-kata kita yang jelek, perbuatan kita yang jelek, kita perbaiki, diganti dengan perkataan dan perbuatan yang bagus gitu. Baru namanya itu apa istilahnya, anggota Majelis Riyadul Jannah gitu dong. Insya Allah yang di sini ini ya termasuk orang-orang yang punya akhlak mulia. Insya Allah semuanya akan berhasil semuanya. Insya Allah semuanya. Yang kelimanya itu iltimasul ma'zirah. Artinya kita tidak merasa segan atau tidak sungkan-sungkan meminta maaf kepada orang lain apabila kita melakukan kesalahan kepada dirinya. Minta maaf langsung. Kalau misalnya kita nggak maaf, waduh itu bisa apa? Masuk atau sul khotimah. Itu ada. Kalau dikupas lagi ada tuh hubungan kepada itu tuh ada. Di kitab Minhajul Abidin ada lagi diterangkan macam-macam tentang dosa. Habis lagi waktunya. Iya. Itu ada semuanya. Ada. Keenamnya ihtimal adza. Kita menanggung diri kita, misalnya kalau disakiti orang lain, udah biarinlah, kita maafkan gitu kan. Kita maafkanlah, biarinlah, kita dihina lah, lo aman lo bid'ah lo. Biarin, amin. Saya juga dulu sama orang mereka, kan saya suka jajar kubur. Waduh, disebut kaum kuburiyun tanya. Kaum penyembah kubur. Apa di FB itu? Waduh, kaum kuburiyun tanya. Sengaja maka saya bikin grup Sarkub, saya bikin. Apa itu Sarkub, ayo? Apa? Sarjana kuburan. Gitu. Iya. Udahlah ya, cukuplah ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita dengan menghadiri ini
acara ini, mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat dan karunia Allah, diberi kesehatan dan panjang umur kepada Allah ya. Diberi kita keberkahan, rezeki yang banyak, ilmu yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang bertakwa ya, yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya saya mohon maaf ya kalau saya ada kesalahan, tolong dimaafkan ya. Tolong dimaafkan karena saya juga nggak luput dari kesalahan. Dan demikian saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Al-Mukarram Haji Tobari Syadili yang jauh-jauh dari kota Banten untuk bisa memberikan fatwa, nasihat, ilmu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan jadikan ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita semuanya insyaallah. Apa yang menjadi keniatan beliau, keniatan yang baik beliau untuk bisa hadir di Majlis Riyadhul Jannah, mudah-mudahan menjadikan sabab mendapatkan barokah dan manfaat insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup majlis ini dengan talqinuz zikir, insyaallah perjalanan kita safari maulid Sabtu malam Ahad yang akan datang, tepatnya tanggal 25 Mei, bertempat di MTS Al-Islam Lapangan Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Sekali lagi, Sabtu malam Ahad yang akan datang, tepatnya tanggal 25 Mei, bertempat di MTS Al-Islam Lapangan Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Sebelumnya juga ada kegiatan Malang Selatan untuk bisa kita semuanya ikut hadir, yaitu malam Sabtunya tanggal 24 Mei Jumat Pon malam Sabtu, bertempat di Desa Ganjaran Utara, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Jadi 2 malam berturut-turut di wilayah Malang Selatan. Malam Sabtu di Desa Ganjaran Utara, Kecamatan Gondang Legi. Malam Ahadnya di Desa Wonokerto, tepatnya di Lapangan, Kecamatan Bantul. Mudah-mudahan dengan kegiatan khususnya di wilayah Malang Selatan ini, mohon kepada seluruh jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah untuk lebih mensyiarkan perjuangan kita khususnya di wilayah Malang Selatan. Nah, mudah-mudahan Malang Selatan akan selalu menjadi Malang Selatan yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah biniatis syifa, untuk kesembuhan. Niatkan Fatihah ini untuk kesembuhan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan kita semuanya, khususnya para habaib kita, para ulama kita, para kiai-kiai kita, para tokoh-tokoh kita, sesepuh kita, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi panjang umur oleh Allah, diberi sehat wal afiyah fi ta'atillah fi ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit,
Mudah-mudahan Allah lekas memberi kesembuhan dan kesehatan dengan sempurna. Allahumma ya syafi'al amrad, 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 ishfi maradana maradal muslimin, shifaan ajila al-waha al-ajal al-ajal al-ajal, shifaan la yuqadiru saqaman wala alaman, bibarakati sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi barik sallim bisirri wa asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua. Niatkan Fatihah ini untuk kirim doa kepada ahli kubur kita semuanya, khususnya kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, yang masih hidup, mudah-mudahan senantiasa diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah meninggal dunia kita doakan, dan saudara-saudara kita kaum muslimin, mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah dan rahmatnya, dijadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah, arwahi walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in, anallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah, ajarakumullah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir. Biniyati liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Semoga Allah mengabulkan hajat kita semuanya di malam yang penuh barakah ini, khususnya hajat daripada sahibul hajah, keluarga besar kampus Unisma. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada seluruh pemimpin-pemimpin direktur Unisma ini, dan Allah mengabulkan segala hajatnya, khususnya untuk membangun kampus ini dengan megah, dan mudah-mudahan terus jaya ila yaumil qiyamah. Bi barakati wa karamati sahibil maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi radhiyallahu anhu bisirri wa asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال
الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قبول قبول. سلامت سلامت سلامت. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا رسول الله لا إله إلا الله